I request Suhata Madam to the dais, please, on the stage, please. And I request Pollachi Chamber President, Mr. Muthukumar sir, to the stage, please. And I request Dr. Sandil Kumar sir, Pollachi IMA President, to the stage. And Mr. Dr. Dinesh from Ram Polyclinic, sir. We are manufacturers of supermarket racks, warehouse racks, and இப்போ வந்து இந்த dark stores racks அது கூட நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். We're proud to say that we've supplied for மணிமல்லிகை கடைக்கும் நாங்க சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். We've supplied for lot of Vanam furniture supply பண்ணியிருக்கோம். Lot of retailers, individual retailers supply பண்ணியிருக்கோம். In terms of corporate chains பார்த்தீங்கன்னா கோவை பழமுதிர், we've supplied for more retail, Reliance, Flipkart ஓட warehouses இப்போ அந்த big billion sale நடக்க போகுது. At the same time ஒரு 4 warehouses-க்கு racks நாங்க at a time பண்ணிட்டு இருக்கோம் across India. Amazon-க்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், Reliance-க்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். I'm also an independent director for another company called Clastic. We are in the pre-IPO stage. நாங்கள் அங்கே வந்து plastic injection molding components பண்ணிட்டு இருக்கோம். We manufacture injection molding components. We also manufacture production related component which enables manufacturing for iPhone for Tata Electronics. We have 2 other companies where we are into molds and dies, sheet metal fabrication and cold forging. So basically we are a hardcore engineering company. இது வந்து அப்பா ஒரு கோல்ட் மெடலிஸ்டாக இருந்ததுனால he had branched out to 4 companies, and today we're proud to say that ஒரு 1,000 peopleக்கு we are employed with us. So we have bigger dreams. We've also moved to a new manufacturing facility where அப்பா என் கையில் வந்து 2009 I had joined. I studied in the US. I was studying in the US, and திடீர்னு அப்பா வந்து I think you should come back. We need you அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்சல்டன்ட்டும் பேசினாரு. And I thought, okay, fine. I didn't have any clue about the business. I came and we went through a lot. China recession எல்லாம் அப்போ நடந்துட்டு இருந்துச்சு 2008-9. We were able to grow 10x, and in the next 3 years, because of the new facility, we are aiming at another 3x. So this is our growth so far. Thank you. Thank you so much, madam. ஆனால் மேடம் சொன்னதுலேருந்து என்னென்னா, இன்னைக்கு எந்த வீட்லேயும் அப்பா வந்து பையனை கூப்பிட்டு என் பிஸ்னஸ் பாரெலாம் சொல்கிறது இல்லை. நான் எப்படி வச்சுருக்கிறனோ அது நீ அப்படியே பண்ணால் போதும். நான் போன ரூட்டில் நான் வந்த பாத்தில் தான் நீ வரணும். சென்னை டு திண்டிவனம் இதான் ரூட்டுன்ற அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அந்த ரூட்லேயே தான் நீ ட்ராவல் பண்ண. பக்கத்தில் சர்வீஸ் ரேட் இருந்தால் கூட நோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் தெரியுமா, நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன்னு சொல்கிற காலகட்டத்தில் நிஜமாவே இட்ஸ் இன்ஸ்பைரிங் மேடம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் த ட்ரஸ்ட் யுவர் ஃபாதர் ஹேட் ஆன் யூ இட்ஸ் ரியலி டூ மச். So please introduce yourself. Very good morning to all. I am engineer A. Muthuswamy from Pollachi. I am into construction field for past 32 years. My company's name is Artin Builders India Private Limited. We promote apartments, gated communities. We are the first to promote gated communities and apartments in Pollachi. I am proud to say almost all the majority of the high-rise buildings in Pollachi would have been built by me. I am really thankful to all Pollachians. And beyond that, we are into manufacturing of M-Sand, one of the largest plant in our area. It's named after New Sand. It is NU Sand. We manufacture the biggest plant in our area. And then we have got a biggest plant of paver blocks, large scale industrial pavers. We are proud to say we are the supplier to Zovo Corporation for your Palladam plant. It is around 1 lakh square feet. We have only supplied to your plant. It's a grass paver. It is the costliest paver that we manufacture. We have supplied 1 lakh square feet to you. Thank you, sir, for giving us the opportunity. Then Trichy Airport, we are the supplier. Trichy Panchapur heavy truck terminal, Trichy bus stand, Trichy bus Birds Park. All Trichy projects, we have been supplying this large scale of industrial pavers. And then one more industry in Perundurai Sipcot we are into manufacturing of tile paste. When you fix the tiles, there's a paste, Laticrate, Somani. We are supplying to Somani, Kajaria, Ultratech, Drycom, Pidilite. Almost majority of the tile paste industry we are supplying per day. We are capable of supplying 250 tons from Perundurai Industrial Estate. And then we are proud to say one more company we have recently launched, Contrayard Infra LLP. And then recently everybody know that VVDN technology in Pollachi has come out with a big electronic manufacturing hub in near Pollachi. It's a 2,75,000 square feet. We have built in a record time of 6 months. It is almost over.
It's almost over. When it comes, I think the economy of Pollachi and Udumalpet will be a little booming in next 3 to 4 years. I just had a small discussion with the Vembu sir. I was asking him, with your support, Mahendran doctor's support, how can Pollachi be converted into an electronic hub? I had a little interaction with him. I need a lot of time with you, sir. We need to convert Pollachi into electronics hub. Like Bangalore, everybody thought only in metro cities, Madras or Bangalore, IT can be promoted. You proved yourself that Tenkasi had been an IT hub in Tamil Nadu. Why can't Pollachi? I need lot of help. I think I should talk with Mahendran and push Pollachi to an electronic hub. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I think I'll be the one who's supposed to associate with you, sir. I'm an architect by myself. I do have a company called A Place A Design Execution. So இங்கே marketing பண்ணிக்கலாம்ன்ற சார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்தேன். Yes, sir. And we do create a place for all the collectorates in other areas. Thiruvannamalai, Kanchipuram, Vellore and Villupuram. All the collectors who are sitting their chair is us. So we are the one who made the interiors and construction for them also. Thank you so much, sir. Warm greetings to all the state leaders of various associations, stalwarts and young entrepreneurs. I am Dr. Sendul Kumar. I am a radiologist. I run a scan center in Pollachi, Crystal Scans, and also we have a company for trading, Crystal Medcar Private Limited. And also I represent Indian Medical Association as a president, Pollachi, and I also hold a post in the state IMA as a secretary and chairman in one of the wings. So I am eager to have your discussions. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Good morning, everyone. So I'm very young. எனக்கு thank you OEF to give me an opportunity to sit here. I'll just quickly brief about myself. நான் வந்து 2015 I started, I came into a business journey, first generation தான். Started with an e-commerce, 15, 16, 17, it was not good. Later COVID hit us 19. At that time, the business hit for me. எல்லாருமே வந்து கடையை பூட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு பெர் டே I was earning in lakhs because of online business on the time. Later 2021 I started my second business, traveling company, and that is also now going good with the help of God. Like 30 people இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நாகர்கோயிலில், and we are planning to expand it to Chennai, and நம்ம இன்னைக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்டர்நேஷனல் டூரிசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். லேட்டர் ஐ மூவ் டு துபாய் ஃபார் மை பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பான்ஷன், அண்ட் அங்கேயுமே வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்தேன். ஸோ ரியல் எஸ்டேட்டில் சாதாரணமான ஏஜெண்டாக ஜாயின் பண்ணி இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 பீப்புள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கம்பெனியில். அண்ட் குளோபல் மார்க்கெட்டில் வி ஆர் இன் டு அ வெரி ஸ்மால் நீஷ்டு செக்மெண்ட் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், தமிழ் மட்டுமே. அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் சர்வீசஸையும் தாண்டி கம்ப்ளீட்டாக இன்றைக்கி பிஆர்ஓ சர்வீசஸ், பிஸ்னஸ் செட்டப்ஸு, ரீலொகேஷன்ஸு. பிகாஸ் தமிழ் மக்களுங்கிறது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலேருந்து மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி வந்து யூஎஸ்லேருந்து, யூகேலேருந்து அதிகமான ஸ்ரீலங்கன்ஸ், ஜாஃப்னா மக்கள் யூரோப் ஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஸோ அதிகமான கஸ்டமர்ஸ் இன்றைக்கி இருக்காங்க. அண்ட் ஒரு குளோபல் மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு நீஷை பிடிச்சி ஒரு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய டீம். அண்ட் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் தமிழ் வீடியோஸ் எல்லாமே லைக்கா ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும், லைக்காவோட அசோசியேட்டடாக தான் இருப்பாங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர். ஸோ ஒரு சின்ன கொஸ்டின் மட்டும்தான் சார், எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக எனக்கு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம். இன்றைக்கி உள்ள சேலஞ்சை நான் என்னோட பார்வையில் நான் ஒன்று பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்றைக்கி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நிஜமாகவே சம்பாதிக்கணுன்ற எண்ணமே இல்லை, டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. காலையில் எழுந்துச்சு, பொறுமையாக எழுந்துச்சு, அதுக்கான ஒரு ரஷ்ஷே இல்லை. ஒரு ஒர்க் என்ன பண்ணணும், இப்போ நீங்களாம் பேசும்போது உங்கள் கம்பெனி பேர் சொல்கிறதுக்கே 10 நிமிஷம் அது எல்லாருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ கம்பெனியை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, அவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோ ஜிஎஸ்டி, அவ்வளோ ஐடி, இது இல்லாமல் நீங்கள் பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணணும். ஏற்கனவே சொன்ன வேலை செய்யாமல் இருப்பான், சொன்ன வேலையை செய்யாமலும் சொன்ன வேலையை தப்பாக வேலை செஞ்சுருப்பான், அது வேறு நீங்கள் சரி பண்ணணும், கிளைண்ட் கிட்டே திட்டு வாங்கணும், எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு இல்லைங்களா. ஆனால் நான் சீரியஸ்லி ஐ எம் சீயிங் லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் வேலை செய்யணுன்ற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட இல்லை. நீங்கள் கேட்டாலும் எனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ செய்கிறேன்னு தைரியமாக சொல்கிறாங்க. நீங்கள் எனக்கு இந்த வேலையை கொடுங்க, இதை நீங்கள் செய்யுன்னு சொன்னால் நான் செய்கிறேன், இந்த டேபிளை நவுத்தி அங்கே போடுன்னா தான் நான் போடுவேன். ஏன்னா டேபிள் நோத்துன்னு உனக்கு தெரியாதா, ஒரு இடத்துக்கு போகிறோன்ற அந்த இடத்துக்கு நம்மளை கிரேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த கிரேவிங்ஸே எனக்கு இல்லையே, ஏன்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இது எப்படி மாதிரி ஃபோர்காஸ்ட் ஆக போகுது? உங்களோட ஹர்டல்ஸ் என்ன? பாஸ்ட்டில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க, ப்ரெசென்ட்டாக எப்படி இருக்கீங்க, ஃபியூச்சர் எதை நோக்கி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க? உண்மையில் இங்கே இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் நம்பலாம்ல. உங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு வியூ இருக்கும் டெஃபினட்டாக. இப்போ என்னோட வியூ கரெக்டாக இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது, உங்களோட வியூ வேறு மாதிரி இருக்கலாம். நீங்கள் உலகத்தை ஒரு மாதிரி ஆங்கிள் பார்க்கலாம், அதே உலகம் நாங்கள் வேறு மாதிரி பார்க்கலாம் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா. இங்கே படிக்கிற நிறைய பேருமே என்னென்னா எப்போ பாரு இன்ஜினியரிங்கு, மெடிசன், இது ரெண்டு தான் படிக்கிறாங்க. ஆனால் அதுலேருந்து படிச்சுட்டு வர யாரும் அது ரிலேட்டடாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களே கிடையவே கிடையாது. நான் ஆர்கிடெக்ட்னா 36 பேர் எங்கள் காலேஜில் நான் படித்த போகிறதாங்க சார், 6 பேர் தான் பிஸ்னஸில் இருக்கிறோம்.
மீதி எல்லாம் சும்மா இருக்கிறாங்க. கேட்டான் ஜாலியாக இருக்கு மச்சான். ஒரு ஃபோர்காஸ்டே இல்லை. பணம் சம்பாதிக்கணுன்றதை தாண்டி நம்ம எனர்ஜியை வந்து ட்ராவல் பண்ண வைக்கணும், நம்ம வாழணும், அதுக்கான ஒரு எனர்ஜி தேவைன்றது வந்து யாருக்குமே இல்லாத மாதிரி எனக்கு ஒரு தோன்றுது. ஸோ அது கரெக்டாக தப்பான நீங்கள் சொல்லிடலாம். உங்களோட ஃபோர்காஸ்ட் நீங்கள் சொல்லலாம், என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பதிப்பளிக்கலாம். இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கும் நீங்கள் எதாவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா சொல்ல வரலாம். நிறைய கொஸ்டின் கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன், பட் டைம் இல்லாதனால டக்குன்னு முடிக்கணும்னாலும் கேட்குறேன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். Yeah. I think இது வந்து ஒரு வெரி வெரி டுடேஸ் ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் வந்து ஹவு டு ரீட்டைன் த ரைட் டேலண்ட் ஆர் ஹவு டு ரீட்டைன் த மேன் பவர் தட் வி ரெக்ரூட். ஐ திங்க் இன் ஆல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹெச்ஆர் இஸ் ஃபேஸிங் அ ஹியூஜ் ஸ்ட்ரகிள். ஒருத்தவங்களை ரெக்ரூட் பண்ணோன்னா ஒரு 1 monthலேயே காணாமல் போயிடுவாங்க, இல்லாட்டி அந்த டேவே காணாமல் போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நாட் ஓன்லி ஆர் ஆர்கனைசேஷன், வி ஆர் சீயிங் இன் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் as well. நீங்கள் வந்து when I'd introduced myself, you told me that பரவாயில்லையே உங்கள் அப்பா வந்து உங்கள் மேலே நிறைய ட்ரஸ்ட் வச்சு கொடுத்துருக்காரு. பட் it took me about 7 to 8 years to earn that trust. I wasn't made as a director in the company at the initial stage. என்னை ஒரு மேனேஜர் ஆக்கி only freedom I had was to go around to all the departments and see what is happening. So first, what is the pain area, where do you want to get into, abdin appa ketaru. And I said, okay, where we are struggling, orders. So I had to get into sales. And in 2017 is one, it was shocking to me, my dad made me as the managing director of the company. So it took me so many years to actually build the trust, because for him, more than the daughter or the family, it was the employees that was more important for him, because they worked hard. And you had also, trust is a factor. So inniki pathina, yes, how do we create that awareness or importance in today's youngsters is, first of all, they need to have trust in us. They need to have trust. எதுக்கு இங்கே ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு என்ன ரோட் மேப், என்னோட ஃப்யூச்சர் என்ன. So without that trust, I don't think anyone would be there, you know, for longer time. I'm proud to say my person, Suresh Kannan, is here. He's traveled for 15 years with me, and I don't think, yes, definitely God's grace is there, but without the sales engineers, without the production engineers, quality engineers, without having the trust in them and them having trust in us, all their hard work has actually made our company grow. So today we are, I'm not saying that we're not struggling. Yes, we are struggling to retain the right talent, but we are strongly working towards how to create the trust in them, show them the roadmap, and have the KRAs, KPIs. Yes, we have those also in place where we show the roadmap, why they have to be in our company and what is the future for them in terms of the way they are expected to work. Yes. It's a forecast that you're looking forward in your company. Forecast in terms of So business growth, like what is the target that you have? yeah, as I said, after I joined, when my father had given the company, I had grown 10x, and we have built our new manufacturing facility. It's been about a year, and on the 10x in the next 3 years, we want to make it another 3x. So with respect to Donrax alone, we are looking at 300 crores, and with our group of companies, which is on the whole 4 companies, we are looking at about 600 crores in the next 3 years. Yes, out of which one company we're going for the IPO. So pre-IPO is already through. So we are appointing the independent directors, where we are into the injection molding, and we also manufacture the baskets, the production components for the iPhone manufacturing for Tata Electronics. And it's huge. It's not only one variant. There are a lot of products for Apple. So we are getting funded over there. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah. ஆப்பிள் ஃபோன் வாங்கணும் தான் மேடம் எங்கெல்லாம் ஐடியா இருக்குது, அதுக்குள்ள உள்ள ப்ராடக்ட்லாம் செய்யணும்னு எங்களுக்கு ஐடியா இல்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் சார். தேங்க்யூ. இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு இட்ஸ் அ வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் கொஸ்டின். அதுவும் எஃப்ல வந்து அதை பேசி ஆகும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். வென் வி ஸ்டார்டட் அவர் பிஸ்னஸ் பிஃபோர் 32 years பேக் இன் 1995, அர்ப்பணிப்பும் டெடிகேஷன் இட் வாஸ் ஹையாக இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நேர்மை, டெடிகேஷன், வேலை பழகணுங்கிற எண்ணங்கள் வந்து பிரதானமாக இருந்தது. இந்த 32 வருஷம் எங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் வந்து பார்க்குறது ரொம்ப 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 அந்த டெடிகேஷன் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டுடே இஸ் சண்டே. இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய சைட் இன்ஜினியரையோ ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியரையோ போய் சண்டே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது, அதை போய் பாரு அப்படின்னா ஹி வில் நெவர் டூ இட். அது ஒரு வேலை, இது ஒரு வேலை, அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. இதுதான் உண்மை.
ஏன் இப்போ தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட 100-200 டைம்ஸ் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இப்போ வந்து இருக்குது. தட்ஸ் வெரி குட் டு தமிழ்நாடு அண்ட் இந்தியா ஆல்சோ. பட் தமிழ்நாடு ஹேஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா எட்ஜ் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரி. அது எல்லா பக்கம் நீங்கள் பாருங்கள், சென்னை டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி ஒன்லி ஸ்டேட் இன் இந்தியா வேறு இந்த பரவலான வளர்ச்சி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் க்ரோத் வந்து பரவலாக இருக்குது. when you go to கர்நாடகா, பெங்களூர் தான். when you go to மகாராஷ்டிரா, பாம்பே, நார்த் பாம்பேலாம் ஒன்றுமே இருக்காது. when you go to ஆந்திரா, ஒன்லி ஹைதராபாத் தான் இருக்கும். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அந்த நிலப்பரப்பு, அந்த கடினமான உழைப்பு, மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இருக்கிறதுனால வந்து பரவலான growth வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான். ஐ ஹவ் ட்ராவல்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா, நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் ஆஃப் வில்லேஜஸ் இன் நார்த் இந்தியாலாம் போயிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சியெல்லாம் அங்கே கிடையாது. தமிழ்நாடு வந்து மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த 25 இயர்ஸாக வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு, தேங்க்ஸ் டு தி ஹார்ட் ஒர்க் ஆஃப் அவர் பீப்புள். பட் இட் கேன் லீட் இந்தியா இன் இட் கேன் ஈவன் லீட் தி வேர்ல்டு. ரீசன் வந்து வரக்கூடிய காலங்கள் வந்து யங் பீப்புள் வந்து ஜெனரேஷன் பீப்புள் வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறி, அப்புறம் வந்து உடனே சீக்கிரமாக சம்பாதிக்கணும் அந்த எண்ணம் தான் மனசுக்குள் இருக்குது. சீக்கிரம் சம்பாதிக்கணும். தட் வில் பி அ பிக் ஃபெயிலியர். when you earn in the early stages and quickly, it will not sustain. லாங் டேர்மில் வந்து கடினமாக உழைப்பு வச்சு மெதுவாக வந்து சம்பாதிச்சா தான் லாங் டேர்மில் வந்து நம்ம வின் பண்ண முடியுங்கிறது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. தென் தி கம்பேரிசன். யங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உடனே கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அவன் அப்படி பண்ணுறான், இவன் இப்படி பண்ணுறான், நம்ம ஏன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிப்போ தே டேக் ஏ ராங் பாத். அதுதான் இப்போ இருக்கிற ஃபெயிலியர்ஸுக்கு வந்து லெட்ஸ் நாட் கம்பேர் அவர் செல்ஃப் டு எனிபடி. நமக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நிதானமாக வந்து க்ரோ பண்ணி 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸில் வந்து நம்ம சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதுதான் வந்து லாங் டேர்மில் வந்து நம்ம ஜெயிக்க முடியும். வரக்கூடிய பசங்க இப்போ இருக்க போகிற காலம் அளவாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், நிறையா சம்பாதிக்கணுங்கிறாங்க. தட் இஸ் ராங் மெத்தட் ஆஃப் ஃபார் லாங் டேர்ம் சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு வந்து தட் இஸ் ராங் மெத்தட் ஆஃப் ஏர்னிங் மணி. நான் இனிமேல் வரக்கூடிய காலங்களில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேர். ஒர்க் ஹார்ட், ஒர்க் ஸ்மார்ட். அப்போ தான் நம்ம வந்து சம்பாதிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து நேர்மை. ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி டு சே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிற மாதிரி தெரியுது. கொஞ்சமாக அந்த அதை தேடிட்டு இருக்கிறோம் சார். இப்போ அது கண்டுபிடிச்சிரும். ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி டு சே தட் கொஞ்சமாக அது டாக்டர் ஐ திங்க் ஐ எம் ட்ரூ. கொஞ்சமாக அது குறையுது. இனி வர என்ன ரீசன் அப்படின்னா லட்சங்கள் ஆயிரங்கள் பார்த்த காலத்தில் நேர்மை அதிகமாக இருந்த மாதிரி எங்களுக்கு தோணுது. கோடிகள் பார்த்த உடனே வந்து குயிக்காக சம்பாதிக்கலாம், அதனால் என்ன லெட் அஸ் பைபாஸ் தி ட்ரூத்து அப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் போகிற மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஃபீல் வருது. பட் லாங் டேர்ம் க்ரோத், லாங் டேர்ம் சஸ்டைனபிலிட்டி, நேர்மை, டெடிகேஷன், அர்ப்பணிப்பு இருந்தால் தான் நம்ம வின் பண்ண முடியுங்கிறது இன்றைக்கி வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கு வந்து நான் திருப்பி நான் வந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன். தட் வில் ஒன்லி சஸ்டைன் ஃபார் லாங் டேர்ம். ஸ்மாலாக நீங்கள் சம்பாதிங்க, லாங் டேர்ம் யூ ஜஸ்ட் பிளான். யுவர் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வில் என்ஜாய் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க்கை. அதை விட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் சம்பாதிக்கணும் கம்பேரிசன். ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். யூ வில் லேர்ன் ஃபார் லாங் டைம், யூ ஹவ் டு வெயிட். That's the thing which I want to tell to this generation. Thank you so much, sir. Thank you. ஜென்ரலாக சார் இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கெலாம் கல்யாணத்துக்கு நம்ம போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வரலையே, அவன் வராதனால தான் கல்யாணம் சரியாக நடக்கல அப்படின்னு. ஆனால் நம்ம போனால் நம்மளை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி தான் வர்ற எல்லாருமே என்னென்னா நான் வந்திருக்கிறேன், என்ன ஸ்டேஜ் கூப்பிடல. அதாவது இந்த இடத்துல சார் ஜென்ரலாக யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஈவெண்ட்டுக்கு போகிறோம், கூப்பிடணும்னா என்ன கூப்பிடல, என்ன மாதிரி டே என்னடா நீங்கள் இதெல்லாம் பேசுகிறீங்க, அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒருத்தரோட உழைப்பும் லாங் டேர்மில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 மணி நேரம் நீங்களாம் வேலை செஞ்சுருப்பீங்க. அவன் ஒரு 1000 ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு எனக்கும் அதே ப்ரிவிலேஜ் வேணும், எனக்கும் அதே ரெஸ்பெக்ட் வேணும், எனக்கும் அதே மாலை மரியாதை வேணும் நம்புகிறாங்க. இதெல்லாம் மூவி பார்த்தோ இல்லை கதையை பார்த்தோ கற்றுக்கிட்டவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் அங்கே தான் இருக்கிறேன், என்ன யார் தெரியுமா, நீ யாருன்னு உனக்கே முதல்ல தெரியாது. என்ன உன்னை தெரிஞ்சுட்டா நீ இதை பேச மாட்டேன்னு. நம்ம யாரே, நம்ம எவ்வளோ பேர் டுபாக்கூர் நமக்கு தெரியறதுக்கு டைமே நம்மளை தெரிஞ்சிக்கும் போது மட்டும் தான் நம்புகிறேன் சார். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்ததும் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்கும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புனா அது ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு, மெயில் பண்ணுறவங்களாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. அந்த சாஃப்ட் காப்பி ஹார்ட் காப்பியே உங்களுக்கு வித்தியாசப்படுத்துறதுக்கே பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. நம்ம ஓடிட்டு இருக்கிற ஸ்பீட்லைங்க சார், பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா அவன் எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இருக்கிறான். உட்காந்துட்டு விலைக்கான பேசலாம் ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குங்க சார். ரொம்ப கஷ்டமான காலகட்டம் தான் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக கொட்டி கிடக்குது தமிழ்நாடு இந்தியாவில். யாராச்சும் ஒருத்தர் என்னப்பா வியாபாரமே இல்லை அப்படின்னா ஐ வில் நெவர் அக்ரி வித் தட். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கொட்டி கிடக்குது. ஒன்லி திங் யூ ஆர் நாட் கோயிங் இன் ரைட் டைரக்ஷன், அப்ரோச்சிங் ரைட் பீப்புள் தான் நினைக்கிறேன். லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். கரெக்ட் சார். வியாபாரம் இல்லைன்னு யாராச்சும் சொன்னீங்கன்னா ஐ திங்க் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு வந்து நத்திங் லைக் தட் நிறைய இருக்குது. We have to only go and search.
கரெக்ட். பண்ணால் தேர்ஸ் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஆல் செக்டார்ஸில் வந்து இன் பர்டிகுலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் growth வந்து நெக்ஸ்ட் 10 years இட் வில் பி அ கோல்டன் பீரியட் டு தமிழ்நாடு. எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போய் பாருங்க, growth இஸ் தேர். கரெக்ட். ஸோ ட்ரை டு என்கேஷ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அதுதான் நான் வந்து உங்கள் எங்கள் என்டர்பிரனர்ஸுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். எல்லாருமே கேஷ் மட்டும் தான் சார் கேட்குறாங்க. எங்கே சார் என் கேஷ் பண்ண சொல்கிறாங்க. யூ டூ ஹார்ட் ஒர்க், யூ வில் கெட் தி கேஷ். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் டைம் சார். ஸோ இப்போ முத்துசாமி அண்ணா சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக ஹார்ட் ஒர்க் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வி ஹேவ் டு எம்ஃபசைஸ். இப்போ நான் ஐஎம் அ டாக்டர் 25 இயர்ஸில் வந்து ஸ்டார்டட் மை ஸ்கேன் சென்டர். இன்றைக்கி 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்குமே வந்து என்னோட ரொட்டீன் வந்து மார்னிங் 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஈவினிங் 9 வரைக்கும் இருக்கணுங்கிறது ஒரு ரொட்டீனாக இருந்துச்சு, எக்ஸப்ட் ஃபார் கோவிட் டைம்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டாக ஐ வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஜாப்ல அல்லது ஒரு சீட்டில் அவங்க உட்காடுறாங்க, ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் வந்து அவங்களால ஒரு கண்டினியூஸாக அந்த வேலையை பார்க்க முடியும், ஈவன் வித்தவுட் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் த சேர். அதுதான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுங்க. ஏன்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஒரு 10 minutes 15 minutes பண்ணுவாங்க, அடுத்தது இன்னொரு பக்கம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க, மறுபடியும் இப்படி வருவாங்க, ஃப்ளோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு தான் இருக்குது ரெடியாக இருக்காங்களே தவிர ஒரு இடத்துல உட்காந்து அதை அசைன்மெண்ட்டை எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆனாலும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேங்க. ஒரு சேரில் உட்காந்தா அது எம்டி சேராக இருக்கலாம், இல்லை எந்த சேராக வேணாலும் இருக்கலாம், வாட் எவர் பொசிஷன் தே ஹெல்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங்காக நான் ஃபீல் பண்ணுறேங்க. தென் செகண்ட் திங் வந்து ஒரு எங்களோட அசோசியேஷனில் டாக்டர் இதில் சொல்கிறது என்னென்னா 70% டெடிகேட் டு தி ப்ரொஃபஷன் விச் இஸ் அவர் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன், 20% கிவ் டு யுவர் ஃபேமிலி and 10% give to your association. So develop your leadership skills. ஸோ இதை நாங்கள் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே பார்க்கும்போது முத்துசாமியான ரோட்டரி கிளப்பில் இருக்கும்போது என்னை ஜாயின் பண்ணி விட்டார். ஸோ அப்போவே எடுத்தோன்னே ஹி கேவ் அஸ் ஒரு ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு. ஸோ இப்போ 2019 நான் செக்ரட்டரியாக பொள்ளாச்சியில் ஒர்க் பண்ணோம். த ஒர்க் வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யுவர் ரிவார்ட்ஸ். வி ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் இன் தி அசோசியேஷன். அதுக்கோட ரிவார்ட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக இட் வில் கம். ஹவு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது, பட் இட் வில் கம் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ 2020 செக்ரட்டரியாக ஜஸ்ட் லெஃப்ட் மை போஸ்ட் அண்ட் இமிடியட்லி 2021 ஸ்டேட்டில் ஒரு விங்குக்கு செக்ரட்டரி போஸ்ட்டாக வந்துச்சு. ஸோ ஐ வாண்ட் ஆல்சோ டு ஸ்ட்ரெஸ் தி வேர்டு யங் என்டர்பிரினர்ஸ் ஃபோரம் ஃபெடரேஷன். ஸோ யங் இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் மீனிங். ஸோ இட் வில் இன்ஃபியூசஸ் எனர்ஜி, பட் அதை வந்து நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் மூலமாக மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க முடியும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி ஆர் யங் வி கேனாட் கம் அப். ஸோ அந்த இதில் வந்து இப்போ எங்களோட அசோசியேஷன்லேயே த ஆவரேஜ் மகேந்திரன் சார் ஹி ஃபினிஷ்ட் செக்ரட்டரி போஸ்ட் 20 years பேக் இன் அவர் பொள்ளாச்சி. ஹி சர்வ்ட் அஸ் அ செக்ரட்டரி இன் IMA பொள்ளாச்சி. ஸோ இந்த இதில் வந்து ஸ்டேட்டில் த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் எனி அசோசியேஷன் லீடர் இட் வாஸ் அரௌண்ட் 60 to 70. Now it has become 45 to 50 in a period of just 3-4 years. So all our youngsters came into the association. So இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, again young entrepreneurs federation is just for networking. Mainly it is for networking and friendship fellowship. So the same networking we also gain through the associations. So இப்போ அண்ணா வந்து சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸை பிரசிடெண்ட்டாக எடுத்திருக்காரு. இட் இஸ் அ வே டு சர்வ் தி சொசைட்டி அண்ட் ஆல்சோ டு இம்ப்ரூவ் அவர் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அந்த வகையில் வந்து லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு ஆல் தி யங் பீப்புள் தே ஷுட் டெவலப். ஸோ தட் இஸ் த அட்வைஸ் விச் ஐ கேன் கிவ் ஃப்ரம் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ். அண்ட் ஆல்சோ டு சிட் இன் ஒன் பிளேஸ் அண்ட் டூ தி assignment continuously 10 hours ஆனாலும் எந்திரிக்கூடாது. If that is able to be done, then definitely the improvement will be there. Thank you. Thank you so much sir. Thank you. ஸோ I'll share my experience. ஓகேவா, எங்கேருந்து இந்த எனர்ஜி கிடைக்குது, லேசி ஆயிடுறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்கும்போது. ஐ யூஸ் டு ரீட் புக்ஸ், அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ். கைண்ட் ஆஃப் நான் எனக்கு புக் வாசிக்கிறது ஆரம்பத்தில் எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. பட் நான் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன், என்னுடைய பேஷன் என்னென்னா எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி வாசிக்க பிடிக்கும். ஸோ ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் மோட்டிவேஷனல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் புக்ஸை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க சார், சொன்னீங்க 2019 நான் நிறைய பண்ணேன், பட் இது வந்து ஒரு நாள் கிடைக்கும், அது ஹவுங்கிறது தெரியாது, பட் எப்போ வரும்னு. தட் இஸ் கால்டு மேனிஃபெஸ்டேஷன். அது வந்து ஒரு நாள் நிச்சயமாக வரும். பட் அந்த நாளுக்கு வேண்டி நம்ம பிரெயினை ட்ரெயின் பண்ணி வைக்கணும். அவர் பிரெயின் இஸ் ஹைலி பவர்ஃபுல். சப்கான்ஷியஸாக நம்ம என்ன ஃபீட் பண்ணுறோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம மறந்தாலுமே நம்ம பாடியை அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரைவ் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய சக்தி உள்ளது தான் இந்த ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷனுங்கிறது. ஸோ தட் இஸ் வேர் மை எனர்ஜி, மை ரஷ் எல்லாருமே எனக்கு கிடைக்குது. அண்ட் ஐ ட்ரைவ் மை டீம் வித் ஆல்சோ திஸ் சேம் எனர்ஜி.
அண்ட் ரீட்டைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே துபாயிலையுமே இதே சேம் இஷ்யூ தான். ரீட்டைன் வந்து ஒரு 1 இயர் கொடுக்க நம்ம ஜம்ப் பண்ணும்போது தான் ஈஸி குயிக்கு நல்ல க்ரோத் இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது இன்னைக்கு. அப்ரிசியேஷன், குயிக் அப்ரிசியேஷன் இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. ஸோ என்னுடைய ஹையரிங் நானும் எப்படி பண்ணுவேன்னா, அந்த ஆளுடைய லோவஸ்ட் என்னது, எதுக்கு வேண்டி அந்த ஒரு ஜாபை எடுத்துக்கிறாருங்கிறத நான் வந்து இன்டர்வியூவில் தெரிஞ்சுக்க பார்ப்பேன். அண்ட் அதை நோக்கி ஓட வைப்பேன். ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹீ வில் சி க்ரோத் இன் தட் பார்ட். அந்த ஒரு லோவஸ்ட் எதை நோக்கி தேடி எதை இம்ப்ரூவ் பண்ண வந்திருந்தாரோ அதில் ஒரு க்ரோத்தை பார்ப்பாரு. ஸோ தட் இஸ் வை எனக்கு இன்னைக்கு வந்து என் கூட வந்த மக்கள்லாம் தே ஆர் ஸ்டேயிங். ஸ்டார்டிங்கில் என் கூட ஒரு 2 பேர் வந்தாங்க. அந்த 2 பேர்னால மட்டும்தான் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு 50 people டீமை உருவாக்க முடிஞ்சு. இந்த 50 people டீமை வச்சு தான் எனக்கு அடுத்த ஃபியூச்சருக்கான 5 year 10 year விஷனுங்கிறது இருக்குது. ஸோ அந்த விஷனையும் நான் வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் உங்களுடைய மைண்டில். ஸோ யா, தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர். இந்த கொஸ்டின் எதுக்கு நான் கேட்டேன்னு சொல்லிட்டேங்க சார். ஏன்னா இன்றைக்கி உள்ள நிறைய பேருக்கு வந்து நமக்கு இதுதான் பிரச்சனையே தெரியாமல் நம்ம நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறோம். அண்ட் நமக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைன்றது நம்ம கம்பெனியில் இந்த சேலஞ்சஸ் இருக்கும், அதை உண்மையிலே ஃபேஸ் பண்ணுறோமா, நம்ம மட்டும் தான் ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை, எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. 100 கோடி சம்பாரிச்சவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, 1000 கோடி சம்பாரிச்சவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்றது அதை எப்படி அவங்க ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி வெளில வராங்கன்றனால தான் அவங்க கேள்வி கேட்டிருந்தேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் ஆஃப் யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச்.